السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الذی قرنت البرکۃ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ وریا۔ براجران طریق، اللہ تعالیٰ کا بھی انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا، اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اور یہ اللہ ہم کو لگا کے دیے تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں قول لا الہ الا اللہ سے۔ الحمدللہ ہمارا جو تسلسل چل رہا تھا، مقصد بیت دو ہے، یاد حق علی الدوام، یافت حق۔ یاد حق نسبت سے مل جاتی ہے، اور یافت حق کے لیے یعنی علم و عرفان کی ضرورت ہے۔ علم و عرفان سے ہی یافت ہوتی ہے۔ علم کون سا علم؟ علم دین۔ دین کے علم سے ہم کو مولا کی یافت ہوتی ہے۔ اور علم دین اور فہم دین میں بہت فرق ہے۔ دین کا علم ایک ہوتا ہے اور دین کی فہم ایک ہوتی ہے۔ جیسا کہ نماز ہم پر فرض ہے، نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، علم دین کا حاصل کرنا بھی ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں پر یعنی اللہ کے حکم سے دین، علم دین فرض کر دیا ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہم پر تمام مسلمانوں پر نماز فرض کرا۔ اب نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، مسلمان کی نہیں۔ بولے آپ سے جس کے پاس دین کی فہم ہوتی ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، انہیں نماز پڑھتا۔ جس کے پاس دین کی فہم ہوتی ہے، انہیں نماز میں مولا کا دیدار کرتا۔ علم دین میں اور فہم دین میں یہ فرق ہے۔ علم دین سے اللہ کو جانتے، ایک عالم اللہ کو جانتا علم دین کے ذریعے، ایک عارف اللہ کو پہچانتا فہم دین کی وجہ سے، دین کی فہم سے۔ تو علم دین اور فہم دین میں یہ فرق ہے۔ تو ہر مسلمان کو نماز پڑھنا ہے، لیکن ہر مسلمان نماز میں مولا کا دیدار نہیں کرتا، نہ دیدار کرتا، نہ مشاہدہ کرتا، نہ مراقبہ کرتا۔ بس حکم تر خواہ بھر۔ عبادت کے 3 درجے ہیں۔ ایک ذمے سے بری ہو جانا، ذمے سے بری ہو جانا۔ دوسرا خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرنا، اور تیسرا درجہ نہیں عبادت میں یعنی مقام مشاہدہ ہونا۔ یہ 3 درجے عبادت کے۔ اب ہر مسلمان جو ہے سو حکم تر خواہ بھر کی عبادت کر رہا، ذمے سے بری ہو جانا۔ نماز فرض ہے، پڑھ لینا بولے پڑھ لے رہا نہیں تو پھر عذاب ہوتا اللہ کا بولے۔ یہ ایک عبادت ہے، اور ایک عبادت خشوع و خضوع کے ساتھ رضا حق کے لیے عبادت کرنا، یہ ایک عبادت ہے۔ نہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے عذاب کے لیے، ثواب کے آس سے، اللہ کو رضا یعنی رضا حق کے لیے، یعنی جو یعنی ذمے سے بری ہو جانے کی عبادت ہے، اس سے اچھی عبادت ہے یہ، اللہ کو یعنی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی یعنی رضا اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرنا۔ اور ایک عبادت ہے، عبادت میں مقام مشاہدہ ہونا، اس سے بڑی کوئی عبادت ہی نہیں ہے، آخری درجے کی عبادت ہے۔ تو یہ ہے، یہ کب ہو رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر اشارہ ہے اس کا؟ نماز میں مقام مشاہدہ ہونا بولے تو الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کے لیے معراج ہے۔ اب علم دین بھی فرض ہے، یہ 6ٹا فرض ہے علم دین کا حاصل کرنا،
ہر مسلمان مرد عورت عاقل اور بالغ پہ فرض ہے۔ لیکن حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اس کو دین کی فہم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کرتا ہے۔ یہاں پر کیا ہے، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ فرض تو پوروں پہ، جب تک کہ فرض یعنی علم دین حاصل نہیں کریں گے، جب تک اس کی فہمش نہیں آتی ہمارے اندر۔ علم دین حاصل کرنا ہے، ہر ایک پہ فرض ہے کہ جیسا نماز سب پر فرض کرا اللہ تعالیٰ، لیکن نماز میں دیدار حق کس کو ہو رہا؟ ایمان والے کو ہو رہا۔ کیوں ہو رہا؟ اس کو ایمان والے ہونے سے نماز میں دیدار حق نہیں رہتا ہونے، غیر نماز میں بھی دیدار حق میں رہتا ہونے۔ کیوں؟ افضل ایمان ابھی بتایا مولا، افضل ایمان کیا ہے؟ یعنی ہم جان لینا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت میں کیا تو مشاہدہ ہونا ہے، تو مراقبہ ہونا۔ کبھی مشاہدہ ہونا، کبھی مراقبہ ہونا، دو قسم کی عبادت کرنا ہے ہم کو۔ مراقبہ کا نہیں، ہم کو مراقبہ کرے تو مشاہدہ ہوگا نا۔ مراقبہ جب تک کریں گے نہیں، جب تک مشاہدہ کیسا ہوگا؟ ہم دیکھیں گے نہیں تو اللہ کو کیسا دیکھیں گے؟ جب ہم اپنے آپ کو جانیں گے تو مولا کو جانیں گے نا۔ ہم جب تک اپنے آپ کو نہیں جانیں گے مولا کو نہیں جان سکتے، اللہ کو نہیں جان سکتے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان پہ نماز کو فرض کرا، لیکن معراج جو ہو رہی ایمان والے کو ہو رہی، کیوں ہو رہی؟ کیونکہ نے اپنے ساتھ مولا کو دیکھنا ہمیشہ، اپنے ہمیشہ اس کے ساتھ اللہ رہتا۔ افضل ایمان یہ ہے نا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم جہاں کہیں بھی ہے، ہم جہاں کہیں بھی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ہم جہاں کہیں بھی ہے ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو ہمارے ساتھ مسجد میں اللہ، صرف مسجد میں اللہ نہیں ہے ہمارے ساتھ، تو اللہ ہمارے ساتھ کیسا ہے وہ جاننا دین کی فہم ہے۔ وہ جاننا وہ دین کی فہم ہے، اس کو پہچاننا، جو جان لیا اس کو پہچاننا وہ دین کی فہم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی فہم دیتا ہے، لیکن علم دین تو سب پہ فرض ہے نہیں ہے، ہر ایک پہ فرض ہے نا۔ جو علم دین جس کے اوپر فرض ہے اسی کے تعلق سے فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جس کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے۔ تو یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہا؟ سب کے اوپر فرض ہے، پورے جنوں پہ فرض ہے، لیکن میں جس کو چاہتا ہوں نا اسی کو فہم دیتا ہے، اس لیے بولا اللہ تعالیٰ۔ نہ تو پورا مسلمانوں کو فہم دینا تھا نا، پورے مسلمانوں کو دیدار ہے نماز میں ہونا تھا، سب کو نہیں ہو رہا، سب کو نہیں ہو رہا، کسی کسی کو ہو رہا، کسی کسی کو ہو رہا۔ جو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ سنا ہے مولا، یہ اونچے اونچے پورا یعنی کیا بولتے ہیں، ایک کے اوپر کتابیں جمع لے کے ہاؤس کے قریب میں یعنی پانی کے قریب میں بیٹھ کے آپ درس دے رہے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ، آپ درس دے رہے ہیں پورے اپنے یعنی شاگردوں کو، اور وہاں سے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا۔ کیوں ہوا گزر؟ فرسٹ ٹائم کا واقعہ، پہلی وقت جب ملاقات ہوئی جب کا واقعہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرے تھے شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دیکھو آپ کے پاس جو علم تھا آپ کیا دعا کرے؟ آپ وہ زمانے میں کیا دعا کرے؟ اے اللہ میرے کو ایسے شخص سے ملا جو میرے پاس جو علم ہے نا، جو علم کی فہم ہے میرے پاس، اس کو یعنی لے کے سنبھال کے اس کی حفاظت کر سکے، ویسے شخص کو ملا کے آپ دعا کریں۔ کون؟ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے مریدان نہیں تھے ہوں گے آپ کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر دے گا، مریدوں میں وہ شخص دکھ رہے نہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں آپ کہ میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو علم کی فہم ہے، علم دین کی فہم ہے، اس کو یعنی اپنے اندر سمانے والا، اپنے اندر سما کے اس کی حفاظت کر کے، اس کی حفاظت کرنے والا علم، یہ علم ایسا ہے، دین کی فہم ایسی ہے، یہ حاصل کرے بعد اس کو سنبھالنا بھی، نہیں سنبھالیں گے تو ان الحق کا دعویٰ کر دیتا ہے اس میں انسان۔ تو اس وجہ دعا کرے اب میرا جو علم ہے، میرے جو علم کو لے کے اس کو سنبھالنا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کیا کرا؟ مولانا جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کی ملاقات کرایا، آپ سے ملا، آپ کی دعا قبول ہوئی، آپ سے ملاقات۔ جب آپ پہلی وقت ملے تو آپ درس دے رہے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو، کون؟ جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ۔ واقعہ تو پورا مولا سنائے تفصیل تھے، لیکن وہ زمانے کے علماء اکرام اور آج کے زمانے کے علماء اکرام کو اگر دیکھیں گے تو وہ کتابیں جو آپ جو علم کے کتابیں جو پانی میں پھینک دیا، کیا میسج مل رہا آج کے علماء اکرام کو؟ کیا میسج مل رہا علماء اکرام کو؟ لیکن علماء اکرام تو آج کل علماء اکرام تو سب کچھ وہی سمجھ رہے،
उस दौर के आलिम आप कितने किताबा थे, अभी बोले कि आपके जब आप जाते तो ऊँटों पे आपकी किताबों को थप्पियाँ लगा लेके लगे जाते थे, उतना इल्म था अपने पूरे किताबों में। किताब के तो ख़त्म, यहाँ का इल्म है नहीं, फ़िक़ा का इल्म यहाँ तक ही है वो। तो जब आप पूछेंगे ये क्या है, सवाल करें किताबों में देखिए क्या है, ये पूछे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह से, तो आप फरमाते ये वो चीज़। अब अल्लाह वालों की हालत कैसी रहती, अल्लाह वाले अपने से टीप टाप होकर बैठ देगा। अपन बैठ के यहाँ पे अपने आप को अल्लाह वाले जैसे बोलते, अपन शमला पहन लेके, टोपी पहन लेके, महरूमा डाल लेके, पूरा तो पहन के करके, आजकल कैसे नहीं कर रहे अल्लाह वाले। आपका जवाब देना क्या था, जब वहाँ पे क्या समझ के जवाब दिया आप? अगर ऐसी हालत में जाते अपन साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, फुल ज़बरदस्त टोपी वोपी डाल के, महरूमा वगैरह पहन लेके, शाया वगैरह डाल लेके जाते आपसे, वो जब वो पूछते थे आप सीधा सीधा बताते ये इल्म की किताब है, ये इसमें फलां फलां इनके सब बताते, क्यों? दिखने में काबिल दिखते थे ना, ये हालत में अच्छी साफ़ सुथरी हालत में, मगर आप फ़कीर की हालत में थे। आप कौन? शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह। आपकी हालत को देखे, आपकी हालत को देखे, देखिए बोले ये वो जिसमें वो चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते, बोले हालत को देखे, ज़ाहिर को देखे, बातिन को नहीं देखे। इधर दीन का इल्म है, इधर दीन की फ़हम है, ये फ़र्क है। इल्म दीन, ये पूरा इल्म दीन ही सुनाइए, लेकिन वहाँ पे फ़हम नहीं थी दीन की, यहाँ पे फ़हम थी दीन की। दीन की फ़हम जब आती है तो इंसान फनाफिल्ला हो जाता है, वो है दीन की फ़हम। अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है, जिसकी भलाई चाहता है, उसी को देता है। अपन अपने दोस्त की भलाई चाहते हैं ना भाई, दोस्त को आजमाते पहले कहाँ तक इन्हें अपनी मामियात में पूरा होता था, आजमाने के बाद में फिर उसके साथ हो जाते हैं हम। तो अल्लाह ताला आजमाने के बाद में उसके साथ होता है, जब उसको दीन की फ़हम देता है। पहले आजमाइश होती, पहले नहीं, पहले आजमाइश होती। दीन की फ़हम जो है ना, दीन हकीकत में औलिया अल्लाह फरमाते हैं कि दीन की इब्तिदा अदब है, दीन की इंतहा इश्क है। अल्लाह वालों का कौल है, दीन की इब्तिदा अदब है। जब तक ये अदब इख्तियार नहीं करेंगे उन्हें दीन का इल्म हासिल नहीं कर सकता, दीन की फ़हम हासिल नहीं कर सकता। इल्म हासिल कर लेगा दीन का बेअदबी में, लेकिन दीन की फ़हम हासिल नहीं कर सकता। कामिल दीन अगर समझना है हमारे को, तो पहले इब्तिदा में अदब में आना पड़ता। अदब सबसे पहले अहमियत रखता है अदब। तो इब्तिदा में अदब होना, इंतहा क्या है दीन की? इश्क। इश्क जब हो जाता तो नहीं फना हो जाता उसमें, वो शहर में मौला में फना हो जाता उन्हें। जब मौला में फना हुआ तो जब शम्स जब बोले आगे का जो वाक़ है अपना, जो वाक़या जो है मुख्तसर सा, कि तो आप क्या करे हो जलाल में आ गए, ये वो है जो मैंने जानता हूँ नहीं। जलाल मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमा रहे हैं कि ये वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। तो मौलाना शम्स रहमतुल्लाह अलैह बोले मैं किसको नहीं जानता हूँ, मैं ये इल्म बनाया वाले को जानता हूँ नहीं, कायनात के मालिक को जानता हूँ। मेरे को बोला उनका जलाल दे, वो नहीं जलाल है वो, या फ़हम है दीन की, ये वो है जो। तो आपका क्या खल्क होता बोलो, आपको ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म, ला तो सबको मालूम ना भाई, हमारे को सबको चलो पूरा इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह उन्हें मालूम, लेकिन ला नफील जीन्स है, ला नाफे इतना तो मालूम ना हमारे को। अगर कोई बोले हमारे को ला किसको बोलते तो नहीं मालूम होता, थोड़ा तकलीफ होती नहीं हमारे को। खाली ला, ये कलीमत तैयबा में जो ला है वो कौन सा ला है, अगर हमारे कोई तन से पूछा तो गुस्सा नहीं आता हमारे को। असल ला तो समझे ही नहीं कर, लेकिन उसके अल्फाज तो याद है ना हमारे को, ला नफी दिन से नहीं आता। तो वो तो कायनात के मालिक को पूरे मालिक का इल्म है आपके पास, वो इल्म जो है वो भी अल्लाह का ही है, वो भी नहीं। कलाम का कलाम है वो भी, कलीम का कलाम है वो भी। मौला जो बोले आप कलीम को पहचानते हैं, आप कलाम का इल्म रख रहे हैं, कलाम बोल रहे हैं, कलीम जो कलीम का इल्म रखता, जो वो इल्म का मालिक है, इसमें वो चीज़ है जो तू नहीं जानता। बोले हालत देखे, जाहिर को देख के बोले, जाहिर को देख के बोले। तो आप क्या करें, जलाल में आके पूरे उठा के पानी में डाल दिया, खत्म, डाल दिया, परेशान हो गए आप। तो ये क्या है, उठा के डाल देने का मतलब पूरा इल्म को यानी बचे कुछ डाल देना पड़ता है उलमा इकराम को। अब उलमा इकराम आजकल के क्या है कि इल्म जो हासिल कर रहे हैं, निज़ामिया से जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसी को सब कुछ समझ रहे हैं, लेकिन ये वाक़े को देखें तो वो इल्म कुछ भी नहीं है। पानी में फेंकने का इल्म है पूरा, वो फ़िक़ा का इल्म यहाँ तक ही है, वो फेंक दिए। फिर आप परेशान हो गए कैसा, आप जब निकाले
कैसा निकाले, धूल झटकते हुए निकाले किताब, धूल झटकते गए देते गए, झटकते गए देते गए। जब आप पूछे मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ये क्या है, बोलते हो नहीं ये क्या है, जब मौला जवाब दे रहा वहाँ पे फनाफिल्लाह के जवाब दे रहे हैं आप, ये वो है जो तू नहीं जानता, तू कलाम जानता कलीम को नहीं जानता तू नहीं। तो ये जो इल्म है ना, जो इल्म ज़वाहिर जो है, ये इन लोगों को चाहिए कि नहीं औलिया अल्लाह की दामन से वाबस्ता होना तो दीन की फहम हासिल होती। जब तक कि दीन की फहम हासिल नहीं करेंगे, दीन यानी खबर में जवाब दे नहीं सकते। खबर का जवाब क्या है, तेरा दीन क्या है नहीं, उसी की तैयारी करें ना। हम यहाँ पे यहाँ पर याफ्ता होंगी तो वहाँ पर जवाब दे सकेंगे। हम यहाँ पर तैयारी नहीं करें लेकिन वहाँ पर जवाब देने का ख्वाहिश तो रख रहे हैं। हर मुसलमान ख्वाहिश रखता है कि मेरे खबर के सवालात के जवाब में मुझको आसानी हो। आसानी कब होगी, यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, उसके वहाँ पर आसानी होना है। तो दीन की फहम अलग है, नहीं दीन का इल्म अलग है। इल्म दीन से मौला को जान सकते, सिर्फ मौला को जान सकते, लेकिन नहीं इल्म की अगर दीन की फहम आ गई तो मौला को पहचान सकते। जानने पहचानने में बहुत फ़र्क है, नहीं है। कभी हम देखें गौर फिक्र करें कि किसी को जानते अगर तो हम उसको पहचानते नहीं। किसी के बारे में अगर पूरा इल्म हासिल कर लिए, हम रफ़ीक साहब को नहीं देखे, हम कभी रफ़ीक साहब की पूरे इल्म हिस्ट्री मालूम कर लिए, हम कब पैदा हुई, डेट ऑफ बर्थ से लेके नहीं आज तक के उनका पूरा क्या क्या करे, कौन से काम करे, उन्होंने अच्छे काम बुरे काम हर चीज़ पूरी किताब में पढ़ लिए। पढ़ने के बाद हम उसको अब रफ़ीक साहब को जान लिए, जान लिया ना रफ़ीक साहब को। तो आज पूरी दुनिया क्या कर रही, कुरान और हदीस के ज़रिए अल्लाह को जान रही। अब रफ़ीक साहब आके बाजू बैठे नहीं, अब मैं रफ़ीक साहब को ही बोल रहा हूँ, अरे रफ़ीक साहब एक ऐसे है भाई, बिल्डर है, उन्होंने इतना बेहतरीन बिल्डिंग बनाते, उन्होंने प्लम्बिंग का इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने ऐसे फला दिन पैदा हुए थे, आज उन्होंने कुछ आज कहाँ हैं रफ़ीक साहब पूछ रहे, अब कहाँ है रफ़ीक साहब, बोले तो रफ़ीक साहब पूछे आप कहाँ हैं रफ़ीक साहब, बोल सकते हम उनको देखे ही नहीं, पर खाली तारीफ़ कर रहे। रफ़ीक साहब की तारीफ रफ़ीक साहब से कर रहे हैं, बाजू आके बैठे दावत में कहीं भी मुलाकात होगी रफ़ीक साहब से। अब रफ़ीक साहब की तारीफ रफ़ीक साहब कुछ कर रहे हैं उनके सामने, रफ़ीक साहब ऐसे 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 बोल के हम भी वॉच कर रहे हैं, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह ऐसा है, मगर अल्लाह को देख रहे हैं, पहचान रहे ना अल्लाह को पहचान रहे ना, अल्लाह हमारे साथ है ना। तो पहचानतापन कब होता, दीन की फहम आएंगी तो पहचानतापन होता। फहम होना, रफ़ीक साहब की फहम, जब तक ये फहम नहीं आएंगी उनका चेहरा हमारे जहन में नहीं आता। पूरा इल्म है हमारे पास रफ़ीक साहब का, पूरा लेकिन उनका चेहरे का इरफान नहीं है हमारे पास, तारुफ नहीं है। इरफान क्या है, तारुफ, तारीफ पूरी है लेकिन तारुफ ही नहीं है। तो उलमा करम के बाद तारीफ पूरी मिलेंगी अल्लाह की, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम आलमीन का रब की तारीफ कर देंगे, लेकिन तारुफ, उसका तारुफ क्या है नहीं, उसका तारुफ क्या है, तारुफ क्या है, जब तक मौला को देखेंगे नहीं अपने साथ अपने चेहरे, जब तक रफ़ीक साहब को देखेंगे नहीं उनकी तारुफ नहीं होता हमारे से, हम तारुफ कर ही नहीं सकते। पूरे मेहमानों को मिलाएंगे, बयान करेंगे ठहर के, रफ़ीक साहब ऐसे ऐसे ऐसे, रफ़ीक साहब कहाँ है, फिर रफ़ीक साहब बोलता हूँ बाजू ही निकलते, यहीं छो रफ़ीक साहब बोलता हूँ नहीं, ऐसा है। तारुफ ज़रूरी है, इल्म इरफान ज़रूरी है हमारे लिए। जो जब तक ये इल्म इरफान हासिल नहीं करेंगे, ये फ़हम से मिलता, दीन की फ़हम है। ये तमाम के तमाम जो उलूम है ना, उलमा करम के पास इल्म है, पूरा इल्म है, लेकिन दीन की फ़हम नहीं है उनके पास। दीन की फ़हम ज़रूरी है, जब तक ये दीन की फ़हम नहीं आएंगी हम मौला को नहीं पा सकते। इस वजह से बता रही आज क्या है, आज मौजूदा दौर में आज देखो हदीस का मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि क़यामत के करीब ऐसे दिन आएंगे कि इल्म जो है उठा लिया जाएगा, जाहिलियत उतार दी जाएंगी, क़त्ल आम हो जाएगा। अब ये हदीस से हमको क्या बात समझ में आ रही, आज से हम बचपने में भी चलेंगे, इसे 30 साल पहले भी चलेंगे, 35 साल पहले भी चलेंगे, तो इतना इल्म मिलता था जितना आज हमको मिल रहा बैठे बैठे। आज इल्म मुश्किल से पा रहे हम, इल्म के ज़रा बहुत मुश्किल। पहले आज से 30-40 साल पहले की अगर हम अपनी बचपने की भी बात देखेंगे तो हमको अरबी पढ़ना है खाली, तो मस्जिद जहाँ दूर दूर रहते थे, बहुत दूर, महल्ले में कहीं दूर जाना पड़ता था एक मस्जिद के से, कितनी मुश्किल से जाके हम अरबी पढ़ते थे। कौन सा भी इल्म हासिल करने के लिए किताबें खरीदना पड़ता था, जाना था एक बुक स्टॉल से जाके किताब खरीद के ला के
कौन सी बहन? तो यासीन शरीफ भी रहती तो हमारे को खरीद के लाना था। अब जब अब पढ़ना है तो हमारे को बड़ी मुश्किल जाना, खरीदना, लेके आना, वक्त लगता था ना भाई। नहीं, आज हमारे को क्या है सहूलत हमारे को, कौन सी भी इसमें इल्म कैसे, फ़ोन में खाली सर्च, खाली यासीन शरीफ मारो, ख़त्म, यासीन हमारे 1 सेकंड में आ जा रही है हमारे सामने। नहीं है, तो ये इल्म उठा लिया गया, नहीं इल्म आसान हो गया ये। नहीं, हदीस का तो मफ़हूम यही है ना, फितनों का दौर जो रहेगा क़यामत से पहले, ये फितना रहेगा, सबसे बड़ा फितना क्या रहेगा? इल्म उठा लिया जाएगा, नहीं जहालत उतर जाएंगी, जहालत आम हो जाएंगी, ख़तल आम हो जाएगा। ये 3 निशानियाँ बताए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म, जहालत, ख़तल। आज देखो, आज मगर आज ख़तल तो हम देख रहे हैं, ख़तल तो हर दिन हो रहे, ख़तल में इजाफा ही होते जा रहा हर दिन। नहीं? लेकिन इल्म को अगर हम गौर फिक्र करेंगे, इल्म को अगर गौर फिक्र करेंगे तो इल्म तो हमारे लिए आसान हो रहा ना, नहीं हो रहा। इल्म उठा लिया कहाँ जा रहा, इतना सा सेकंड में मालूम हो रहा हमारे को। पहले तो भी मुश्किल थी ना इल्म हासिल करने, कितनी मुश्किल होती थी इल्म हासिल करने की। आज इल्म हासिल करना मुश्किल है। जो टॉपिक पे हमको अगर मालूमात करना है वो मारो, इसमें आप अल्लाह के ताल्लुक से मारो, अल्लाह मालिक है तो मारो, पूरे आयत ना जाते हैं। नहीं है आज ऐप्स नहीं है, वैसे हर चीज़ है नहीं हाथ में। इल्म उठा लिया जाएगा, फिर वो कौन सी है, वो कौन सी फहम है, वो क्या है, फिर इल्म उठा लिया जाएगा सब। तो यहाँ से मुराद क्या है, इल्म की फहम ख़त्म हो जाएंगी। वो कैसा, इल्म की फहम ख़त्म हो जाएंगी। इल्म है नहीं है, आज हर चीज़ मालूमात कर, दुनियावी एतबार से भी मालूम कर सकते हैं, दीन एतबार से भी मालूम कर सकते हैं। हर फ़िरक़े के 73 फ़िरक़ों का अपना अपना अक़ीदा देख सकते हैं, बैठे बैठे नहीं बैठ सकते, नहीं देख सकते, पूरा हर चीज़ देख सकते हैं, 73 फ़िरक़ों का अक़ीदा देख सकते हैं बैठे बैठे। इतना इल्म आसान होगा हमारे लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि इल्म उठा लिया जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा। तो इल्म से मुराद वो दीन की फ़हम है। आज वो दीन की फ़हम उठा ली गई है। दीन की बज़ाहिर तो दिख रहा ना हमारे को नहीं, लेकिन उसके जो आसार है, वो आसार को देखे तो मालूम हुआ हमारे को। आसार क्या दिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? 3 निशानियाँ बताएं यहाँ पे। इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत उतर जाएंगी, ख़तल आम हो जाएगा। तो इसके जो निशानियाँ हैं, ख़तल आम हो रहा, ख़तल आम हो रहा वो हमको दिख रहा, लेकिन इल्म उठा लिया तो हमको नहीं दिख रहा। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़तल को भी लिए। जब इल्म उठा लिया जाएगा, जाहिलियत उतर जाएंगी, जब ख़तल आम हो जाएगा, तो ये ख़तल को देख के अंदाज़ा लग रहा कि जाहिल आदमी ख़तल कर सकता, जाहिलियत ही ख़तल कर सकती, आलिम ख़तल नहीं करता। जो इल्म वाला होता है, जो मौला का इल्म रखता है अपने साथ, उन्हें ख़तल नहीं कर सकता। उन्हें क्यों? उन्हें अल्लाह की मिल्क देख रहा उसको, अल्लाह की मिल्क। जो आलिम और जो ईमान वाला होता है वो ख़तल नहीं करता। हो क्यों नहीं करता? उन्हें वो मिल्क अल्लाह की है, वो मिल्क अल्लाह की है। मैं कहता ख़त्म कर सकता हूँ, उसको ज़िंदगी देने वाली भी अल्लाह है, मौत देने वाला भी अल्लाह है। दीन की फ़हम जिसके पास है उन्हें ख़त्ल नहीं कर सकता। उन्हें जिसके पास दीन का इल्म है उन्हें ख़त्ल कर सकता। इल्म से अगर हिफाजत होती है, इल्म ज़रूरी है, इल्म फ़र्ज़ है हमारे पास, लेकिन इल्म की फ़हम भी हो ना हमारे पास। अब देखो आलिम जो है ना, आज जो उलमा इकराम दावा कर रहे हैं कि हम आलिम दीन है, आलिम दीन है। आलिम दीन ये है फ़िक़ा के आलिम है लोग, असल हक़ीक़ी आलिम दीन औलिया अल्लाह है। दीन का इल्म रखने वाले अल्लाह वाले, असल अल्लाह वालों की निस्बत से वाबस्ता रहना है। आज देखो हर आलिम, निज़ामिया के हर आलिम ये बोलते हैं कि नहीं, कोई ना कोई सिलसिले से वाबस्ता रहना। आज देखो कहीं भी खिताबत हम तो मसाजिद में, हम तो कहीं भी उलमा इकराम जो खिताब करते वो लोग यही नसीहत करते रहते कि अल्लाह वालों से जुड़ो, अल्लाह वालों से जुड़ो। बोलते ना, सुने ना, हम बड़े बड़े उलमा इकराम को भी सुने, अल्लाह वालों की निस्बत बरकरार रखो, औलिया अल्लाह से निस्बत बरकरार रखो, औलिया अल्लाह की सोबत में रहो। बोलते ना, बोलते वो लोग नसीहत कर रहे हैं, करे नहीं कर रहे, करे नहीं करे, कर रहे बराबर कर रहे। क्यों? क्योंकि दीन की फ़हम यहीं पर मिलती है। जो औलिया अल्लाह की जो महफिल होती है वहीं पर दीन की फ़हम मिलती है। ये इल्म से अगर हम अपने ईमान को बचा सकते हैं तो शैतान क्या था उस वक्त? शैतान भी मौलिमुल मलकुत था। शैतान क्या था? फरिश्तों को दर्द देता था, फरिश्तों का उस्ताद था उन्हें, लेकिन अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सका उन्हें, अपने ईमान की हिफाजत नहीं कर सका उन्हें। तो आज हम ये उलमा इकराम को कैसे दावा कर सकते हैं ये इल्म जो है, ये यानी ये इल्म जो है ये दीन का इल्म है, ये फ़िक़ा का इल्म है। ये इल्म जो है ना, शैतान उस वक़्त क्या था? आलिम था ना, आलिम था, फिर भी उन्हें क्या करा? रिजिम हुआ अल्लाह की बारगाह से, नहीं हुआ? क्यों हुआ अल्लाह की बारगाह से उन्हें? क्योंकि उसके पास दीन की फ़हम नहीं थी। इल्म तो पूरा था, शैतान के पास इल्म पूरा था, लेकिन उसकी फ़हम नहीं थी। फ़हम रहती तो उन्हें ये गुनाह नहीं करता था, ये गुनाह नहीं कर सकता, नहीं करता था उन्हें।
انا خیر منہم، میں بول سکتا تھا انہیں، کیوں؟ میں اس سے اچھا ہوں، کیسا بولتا تھا انہیں؟ کیوں؟ اصل فہم نہیں تھی، اگر فہم رہتی تو نہیں بول سکتا تھا انہیں۔ تو آج بھی جو جتنے بھی علماء کرام ہیں یہ تمام کے تمام یہ علم لینا ضروری ہے، اور ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، یہ علم دین ہے، یہی سمجھ رہے ہیں ہم۔ اب علم دین حاصل کرنا بولے تو گزشتہ بھی ایک بات آئی تھی کہ اب قرآن کا پورا حافظ بن جانا ہم نہیں، یا پھر پورا عالم، جیسے علماء کرام جو سلوک طے کرے اپنا، وہ تمام کا تمام نظام میں جا کے ہم سلوک طے کر کے وہ علم حاصل کرے تو ہم ایمان والے، ہم دیندار سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ علم دین حاصل کرنا سب پہ فرض ہے، سب پہ فرض ہے۔ کیا ہے علم دین حاصل کرنا؟ تو انشاءاللہ سمجھ جائے، اس کو شروع کر کے پھر ہم روک دیں گے۔ دین سمجھنا ہے تو ہمارے کو، ہم جو دیکھیں مقصد ہے یاد حق اللہ دوام یافت حق، یافت حق کے لیے علم و عرفان کی ضرورت ہے، علم اور عرفان دونوں کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی دیکھو اولیاء اللہ کے جو الفاظ رہتے ہیں، صرف علم بول کے نہیں چھوٹے، یہاں پر علم اور عرفان، علم سے جانتا پانا تھا، عرفان سے پہچانتا پانا تھا۔ تو جب جانیں گے بھی اس کو پھر پہچانیں گے بھی۔ اور دین میں، دین کے معنی میں بھی دیکھو، دین کے معنی میں ایک جانتا پن ہے اور ایک معنی میں پہچانتا من ہے۔ دین کا پہلا جو معنی، لفظی معنی جو ہے جزا اور بدلے کے، دین کے لفظی معنی پر دیکھیں گے تو جزا اور بدلے کے ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین کا علم ہے یہ۔ اب دین کی فہم کیا ہے؟ حقیقت میں دین کیا ہے؟ دین دراصل کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ دین دراصل کیا ہے؟ فہم ہے یہ اصل۔ دین کیا ہے؟ دین کے معنی جزا اور بدلے کے۔ ہم قرآن شریف کھولیں گے تو ہر جگہ یہ ملیں گا ہمارے کو، جزا اور بدلے کا دن ملیں گا، یہاں تو بھی قیامت کے دن کا ملیں گا۔ یہ علم ہے، یہ ترجمہ کرے نا علماء اکرام نے، تمام کا تمام یہی ہر جگہ کھولیں گے تو یہی ملیں گا۔ علم ہم کیا ملیں گا؟ جزا اور بدلے کے دن کا مالک ہے اور قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یہ علم یعنی دین کے معنی ہے یہ۔ لیکن دین دراصل ہے کیا؟ دین دراصل ہے کیا؟ منشاء حق، مرضیات الہیہ اور قانون الہیہ، یہ دین ہے اصل حقیقت میں۔ اب ہم جو دین سمجھ رہے ہیں، ہم جو دین سمجھ رہے ہیں وہ دین نہیں ہے، یہ مذہب ہے۔ مذہب اور دین میں فرق ہے۔ مذہب میں کیا ہوتا ہے؟ ہر مذہب میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ہر مذہب میں۔ ہمارے بھی مذہب میں 3 چیزیں ہیں، اور جتنے غیر مذہب ہے نا، کافر مشرک، سب میں کیا ہے؟ اپنے اپنے ہر ایک میں یہ 3 چیزیں ہر مذہب میں رہتی ہے۔ کیا رہتے؟ ایک عقیدہ رہتا، ایک عقیدہ رہتا، ایک عبادت رہتا، اور ایک رسومات رہتی۔ عقائد رہتے یعنی عقیدہ رہتا، عبادت رہتی، رسوم رہتی۔ ہمارا عقیدہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ ان کے پاس بھی عقیدہ ہے، کس سے؟ غیر اللہ سے ہے نہیں۔ ان کے پاس بھی عقیدہ ہے، کافر مشرک یہودی نہیں ہے، لوگوں کے پاس عقیدہ۔ انہوں کس پہ عقیدہ رکھتے ہیں؟ ان کے خداؤں پہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ عبادت، ہمارے پاس بھی عبادت ہے، ان کے پاس بھی عبادت ہے۔ عبادت کے طریقے، ہماری عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہماری عبادت کا طریقہ ہے۔ ان کا عبادت کا طریقہ کیا ہے؟ وہ الگ ہے عبادت کا طریقہ۔ ان کا ہے نہیں عبادت ہے نا، انہوں بھی تو عبادت ہی کرے نا، انہوں بھی عبادت پرست، الفاظ ایک ہی تھے، فہم تو ایک ہی تھا نا، عبادت پرست، آستھا، نہیں یہ سب ایک ہی چیز ہے نا پورے۔ انہوں بھی عبادت کر رہے ہیں، ہم بھی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ الگ ہے۔ رسومات، شادی کا طریقہ، رسومات سے مراد طریقے شادی، ہمارے پاس نکاح کرتے، ہمارا طریقہ الگ ہے شادی کرنے کا، ان کا طریقہ الگ ہے۔ ہمارے پاس انتقال ہوگا تو ہمارا طریقہ الگ ہے، دفناتے ہمارے پاس، اور ہر ایک کے پاس نہیں دفناتے نا، اور کیا طریقہ ہے، اپنے اپنے جگہ الگ الگ۔ یہ ان کا مذہب ہے، یہ ہمارا مذہب یہ ہے۔ تو مذہب میں اور دین میں بہت فرق ہے یہ۔ اور اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، یعنی وہی ہے اللہ جس نے رسول کو بھیجا اپنے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کو دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، جو تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اس کے لیے مشرکین کو کراہیت محسوس ہو یا نہ ہو، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے اس کے لیے مشرکوں کو کراہیت محسوس ہو، کراہیت محسوس ہو تمام۔ اور یہاں پر مشرکین کا لفظ لے رہا اللہ تعالیٰ، کافرین کا نہیں لے رہا، یہودیوں کا لے رہا، نصرانیوں کا نہیں لے رہا۔ اور یہ مشرک میں مسلمان بھی ہوتا، غور و فکر کرنا،
ہوتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. صرف کراہیت کرنے کا کافر کی الفاظ نہیں لیا اللہ تعالیٰ. مشرکین کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے آثار میں غیر کو شریک کرنا مقابل میں یا مماثل میں شرک ہے. یہ شرک ہے. مسلمان کو کافر نہیں بول سکتے پر، کیونکہ کلمہ گو ہے. انہیں کلمہ گو ہے. جو کلمہ دا ہوگا انہیں مومن ہوگا. جب تک کہ کلمہ دا نہیں ہے نہیں. مقابل میں یا مماثل میں شرک ہے نہیں ہے. ہم پہلی تعلیمات میں کیا حاصل کریں؟ یہ گھر کو میرا گھر نہیں بولنا، اپنے خود کے گھر کو میرا گھر نہیں بولنا. ہمارا ایمان ہے نا. اتنے دن سے ہم مل کے بیدوار آثار تعلیمات لیے، تو اب تک کے کیا کرے تھے ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. ہمارے باپ دادا مسلمان، 7-10 یعنی کئی داداؤں سے مسلمان، پیر کی صحبت میں آئے وقت تک بھی مسلمان. جب تک ابھی ہم یہ گھر کو میرا گھر بول رہا تھا. میں یہ اولاد کو میری اولاد بول رہا تھا، گاڑی کو میری بول رہا تھا، تو میں شرک کر رہا تھا. کفر تو نہیں کر رہا تھا، شرک تو کر رہا تھا. پیر کی صحبت میں آیا تو شرک چھوٹا. تو کیا بات معلوم ہو رہی؟ کیا بات معلوم ہو رہی؟ نہیں. مسلمانوں میں بھی شرک ہو سکتی. قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا. بارہا وہ آج کو سمجھتے خالت الارنا کیا ہے وہ ارائیت من اتخذ الہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. خواہشات نفس کو جو الہ بناتا ہے انہیں بھی مشرکی چھنا. اللہ کی ذات میں شرک کر رہا انہیں. معبود کس کو بنا رہا انہیں؟ خواہشات نفس کو بنا رہا. مسلمان نہیں بنا رہا خواہشات نفس کو. تو مسلمان میں بھی مشرک ہوتے، شرک ہوتے نہیں ہوتے. آج دیکھو دنیا نہیں بول رہی یہ میرا یہ میرا یہ میرا. شرک جلی ہے. پھر یہ وہی نہیں دکھ رہا اپنے کو، تو شرک خفی کہاں سے دکھیں گا؟ جو ظاہر شرک ہے وہی نہیں دکھ رہا تو خفی شرک کہاں دیکھیں گے؟ پر کہاں سے دیکھیں گے خفی شرک؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکین چاہے کراہیت کرو یا نہ کرو. اب ہمارے ان الفاظوں سے کئی لوگوں کو کراہیت ہوتی. ایسا کہتا بھائی میرے گھر کو میرا گھر نہیں بولنا، کراہیت محسوس ہوتی نہیں. اکثر آپ سے بھی سوال کرے ایسا کیسا بولنا؟ میرے گھر کو میرا گھر بولنا شرک کیسا ہوتا ہے بھائی؟ کراہیت ہو رہی ہے ان کو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ مشرکوں کو اس وجہ رکھا ہے تو مسلمانوں کی بھی کراہیت محسوس ہو رہی ہے. ایسا کیسا بولنا بھائی؟ کیسے تعلیمات ہے تم لوگوں کے؟ میری گاڑی کو میری گاڑی نہیں بولنا، گھر کو میرا نہیں بولنا، اولاد کو میری نہیں بولنا. تو پھر کیسا بھائی ہے؟ نہیں کراہیت ہو رہی نہیں ہو رہی؟ ہو رہی کراہیت، اندر سے ہو رہی کراہیت، ظاہر نہیں کر رہا ہوں نہیں. بات تو پتے کی بولے مگر کیسا بول رہا ہوں؟ کراہیت ہو رہی اس کو. میں کیسے کو لگا بولا میرے گھر کو؟ لیکن یہاں تو بولنا ہی بولنا ہے اس کو. شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا اگر عرفان لینا ہے تو بولنا ہی بولنا ہے اس کو. پورے علم کو پانی میں ڈال دیے نہیں، پورے علم کو اٹھا کے پانی میں ڈال دیے. آپ ڈالے نہ ڈالے، پورا اٹھا کے علم کو پانی میں ڈال دیے. کیوں؟ آپ کو یقین تھا عالم تو اللہ ہی ہے نہیں، عالم تو اللہ ہی ہے. یہ کیا علم ہے؟ یہ فقہ کا علم ہے، یہ ڈالو پانی میں نہیں. جب اٹھا کے جھٹک کے دیا کیا تھا وہ نہیں. تو لہذا پھر کوئی دو بات کیا بول رہا تھا ابھی میں؟ اچھی بات بولتے بولتے. ہاں مسلمانوں کو بھی کراہیت ہوتی ہے اپنے علم سے. ہوتی نہیں ہوتی؟ اب دیکھو رکھو ہم اپنے اپنے قریبی لوگوں میں بات رکھو. یہ گھر کس کا ہے پوچھے تو میرا ہے. بتا سارے دار آپ کا آیات پیش کرو. قرآن کو بھی نہیں مانتا ہوں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو ایمان ہے نا اس کا یہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض نہیں. جو کچھ کے زمین اور آسمان میں سب اللہ کی ملک ہے. تیرا کیسا بولا تو دوبارہ نہیں ملتا ہوں نہیں. ایسے ایک دو باتیں کرے تو نہیں ملتا. کیوں؟ کراہیت محسوس ہو رہی ہے اس کو. ظاہر نہیں کرا، ملاقات ہی نہیں کرتا ہوں نہیں، ملاقات ہی نہیں کرتا. اولیاء اللہ دعا میں لگائے بری ساعتوں سے محفوظ رکھے اللہ، نیک ساعتوں سے مالا مال فرما نہیں. ایک سیب اگر خراب ہے تو پورے ٹوکرے میں جتنے بھی سیب ہیں پورے سیبوں کو خراب کرتا ہوں نہیں. ایک میوہ کون سا بھی میوہ، ایک موز اگر خراب ہے، کیڑے والا ہے، کچھ سڑے ہوا موز ہے، اس کو 10 موزوں میں رکھ دو. ایک سیب اگر سڑے ہوا ہے اس کو 1 ڈزن سیبوں میں رکھ دو. وہ 1 ڈزن سیبا مل کے اس کو اچھا نہیں کر سکتے، لیکن انہیں ایک خراب سیب پورے سیبوں خراب کر سکتا انہیں. اس وجہ سے اس کو مشرکین کو کیا آتا ہے؟ کراہیت ہوتی ہے اس کو
जैसा उसके सामने मौला की बात रखे, ये घर तेरा नहीं है मौला का है, बोले तो उसको कराहियत महसूस होती है। ये औलाद तेरी नहीं है, कराहियत महसूस होती है। ये गाड़ी तेरी नहीं है, कराहियत महसूस होती है। उन्हें मिलता ही नहीं। उन्हें अगर रेगुलर मिला तो उन्हें क्या करता, खराब से वो अपने भी खराब करता। इस वजह से अल्लाह ताला उसको दूरी रख देते। चुन चुन के निकालते, समंदर में से सांचे मोतियों को निकालता अल्लाह ताला। औलिया अल्लाह क्या करते, समंदर में गोता मार के सांचे मोतियों को निकालते, एक सांचे मोतियों को निकालते। ये पूरा इल्म का समंदर है। इल्म के समंदर में दीन की फहम है, वो फहम निकालते समंदर में जाके, फहम चुनते, एक फहम चुनते। वो फहम क्या है, मौला को अपने करीब करते, अपने करीब करते मौला को। तो जब अगर फना फिलाऊंगा तो इंशाल्लाह जब भी अपन ठहर के बोलेंगे वहाँ पे, अगर वो मुकाम पे आ जाएंगे तो पूरे उलमा इकराम इस वजह से अल्लाह बोलते उलमा इकराम आए तो बहुत बार पड़ता उनके ऊपर, क्या है इल्म तुम्हारा कुछ भी नहीं है बोलते। वो वाक़या अलग बयान करते हैं, वही उलमा इकराम जो उलमा ज़वाहिर होते हैं, वो शम्स तब्ज़री रहमतुल्लाह अलैह का और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह का वो वाक़या बयान करते, लेकिन अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। हो एक शम्स, एक अल्लाह वाले पूरे इल्म को पानी में धकेल दिए, पूरा फेंक दिए पानी में, लेकिन इन्हों बयान तो करते हैं पर मेरा इल्म ही बहुत बड़ा इल्म था। औलिया दावा करते, बड़े बड़े उलमा इकराम को पूछ लो अल्लाह कहाँ है, पूछो बता सकते क्या? नहीं बता सकते। अल्लाह ये खानख्वाह में मिलता, मौला खानख्वाह में मिलता, जो वाला है उसी के पास मिलता मौला। जो इल्म रखता है, जो फ़िक़ा का इल्म रखता है उसको फ़िक़ा के इल्म मिलता, अल्लाह का जानता अपन खुद मिलेंगा उसको। शोला बयान करेंगे उन्हें, शोला बयान करेंगे, लेकिन खाली रहेगा, ना बोलने वाले को कोई ज़िंदगी में दी जाएंगी, ना सुनने वाले की ज़िंदगी में दी जाएगी। अंदाज़ बयान तो ऐसा नहीं, आलिमाना अंदाज़। हमारे पास अंदाज़ ख़राब रहता, अपने पास खानख्वाह में अंदाज़ टूटा फूटा रहता, क्यों बात समझना है नहीं, बेहतरीन फसाहत और बलागत की ज़बान इस्तेमाल करते तो समझ में नहीं आता समझ में नहीं आ सकता। इस बात से आलिमाना अंदाज अलग होता, आशिकाना अंदाज अलग होता। आशिक प्लेट कौन सी है नहीं देखता हूँ, प्लेट कौन सी है नहीं देखता हूँ, खाना देखता हूँ, क्योंकि उसकी भूख खाना मिटाता, प्लेट नहीं बिगाती। सोने की प्लेट है नहीं, खाना सड़े हुआ उसमें खाते नहीं खाते। मट्टी की प्लेट है, डबल बेड बिरयानी खा लेते, भूख लगी नहीं, भूख लगना का माल है, भूख लगना का माल है। तो भूख लगना मौला की तलब देते अल्लाह वाले, पहले नहीं तलब देते, फिर तड़प देते, फिर इल्म देते, उसका कोशिश कराते। जब तक ये कौन चीज़ की ये नहीं तड़प नहीं, तड़प होना मेहनत होना। आज तलब भी दुनिया की है, तड़प भी दुनिया की है, मेहनत भी दुनिया के पीछे कर रही, दुनिया नहीं मिल रही। तड़प और कोशिश जिसके ऊपर करेंगे हम, चाहे दुनिया के ऊपर कर लो चाहे दीन के ऊपर कर लो, नहीं तलब दुनिया की रखेंगे तो है नहीं, तलब भी दुनिया की पैदा होंगी, फिर कोशिश भी दुनिया के लिए करेंगे, हासिल दुनिया ही होती। हर शय से मौला जाहिर है, दुनिया कितनी है इतनी है, उससे भी मौला जाहिर है, लेकिन वो एक जुज़ है खाली अल्लाह का। लेकिन यहाँ पर अल्लाह का जुज़ नहीं, अल्लाह के कुल भी बता दे, कुल मौला क्या है, कुल है। तो कुल से मोहब्बत करना, जुज़ से मोहब्बत नहीं करना। जुज़ ख़त्म होने वाला है, नहीं इंसान दुनिया हर चीज़ ख़त्म होने वाली है, हम जुज़ से मोहब्बत कर रहे हैं, जो फना होने वाले जुज़ से मोहब्बत करें, अल्लाह से मोहब्बत नहीं करें। इस वजह से मोहब्बत कब होती, अदब से शुरू होती। इस वजह दीन अगर हासिल करना तो इब्तिदा में अदब होना, इंतहा में इश्क होना, तो हमारा दीन मुकम्मल होता। अदब क्या है, शय को उसके मुकाम पे रखना। जब मालूम होगा कि हर हाजित का पूरी करने वाला अल्लाह है तो उसे इश्क शुरू होता। इश्क जब होगा तो उन्हें सिर्फ अल्लाह ही को हाजित रवा देखता, अल्लाह ही से मोहब्बत करता। जो अपनी हाजित पूरी करते मुझसे मोहब्बत नहीं करते, नहीं? तो अल्लाह हमारी हर हाजित पूरी करने वाला, यकीन हो गया तो हम मुझसे मोहब्बत करते। जब मोहब्बत करेंगे, इश्क आ जाएंगे इंशाल्लाह, तो मैं दीन की इंतहा पे पहुँचेंगे। वही दिखेगा, आशिक को क्या दिखता नहीं, हर जगह अपना माशूक नहीं दिखता उसको, नहीं दिखता, हर जगह वही दिखता उन्हें, कहाँ है आशिक, तो हम अल्लाह के आशिक बनना इंशाल्लाह तुम्हारा। तो लिहाजा आज की बात क्या है, ये दीन का फ़हनी इल्म, दीन का इल्म अलग है और दीन की फहम अलग है, दोनों में फ़र्क है। जो इल्म दीन का आलिम है, जो अल्लाह को सिर्फ जानता, जिसके पास फहम होती है उन्हें अल्लाह को पहचानता। तो जब पहचानेंगा तो वहाँ पर जवाब देंगे, गवाही देंगे यहाँ पे, नहीं अल्लाह ही मेरा हाजित रवा है, अल्लाह के सिवा कोई मेरा हाजित रवा नहीं। सिर्फ ये ईमान लाने का से इतनी मेहनत करना है हमारे को, इंशाल्लाह। अब हमारे को दीन के माने जज़ा और बदले के है। दीन दरअसल मंशा हक़ है,
مرجعیت الہیہ ہے اور قانون الہیہ ہے. یہ سمجھیں گے آنے والے پروگرام میں. دین کے معنی بھی سمجھیں گے تفصیل سے, معنی جزا اور بدلے کے کیسا لائے, قیامت کے دن کے کیسا لائے وہ بھی سمجھیں گے. صرف علماء کرام معنی کر دیے وہاں پہ, لیکن اس کی فہم بھی ہم کو سمجھنا ہے نہیں, کیونکہ دین کا سوال دینا ہے اور جواب دینا ہے. رب کی پہچان یعنی نبی کی پہچان, ساتھ میں دین کا سوال, تینوں چیزیں ہونے والے. جو یعنی اللہ کی یعنی اللہ رب ہے تو کیسا رب ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسا رسول ہے. یہ علم دین سے چاہتا. ایک علم دین حاصل کریں گے تو خبر کے اور جو سوال ہے وہ آسانی سے ہمارے کو ہم دے سکتے ہو. یہ جو تمام کا تمام صرف خبر کے سوال کے جوابات دینے کے لیے محنت کرنا ہے. کیونکہ پہلی منزل ہے ہماری آخرت کی, وہ ایک منزل اگر کامیاب ہو جائیں گی تو انشاءاللہ آخرت کے تمام منازل کامیاب ہو جائیں گے. یہ حدیث کا مفہوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. تو لہٰذا میں بات کو ختم کرتے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سما قبول عنایت فرما, ہر دو کا عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں دیر رضا شامل حل فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.